السلام علیکم۔ چند روز پہلے میں نے تایا جان کی وہ نعت شیئر کی تھی جو انہوں نے پڑھ کے سنائی، ان کی اپنی لکھی ہوئی تھی۔ ایک نعت انہوں نے فارسی میں لکھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں جلد شیئر کروں گا، وہ بھی ساتھ ہی میں نے ریکارڈ کر لی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کی۔ اس کے ساتھ کچھ اور دلچسپ واقعات ہیں جو انہوں نے اپنی ریکارڈ کروائے ہیں۔ جب ہم عمرہ کے لیے گئے دو تین سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ جو فارسی کی نعت ہے وہ لکھی تھی، اور اس نیت سے لکھی تھی کہ روضہ رسول پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے پڑھوں گا۔ اس سے پہلے انہوں نے نہ کسی کو سنائی نہ بتایا کہ میں نے ایک نعت لکھی ہے۔ تو اس کا بھی واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا ہارٹ وارمنگ جو ساری گفتگو ہے، لیکن اس کو بھی میں نے مؤخر کر دیا ہے کہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے، لیکن پبلش کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ باقی ان سے اکثر گفتگو جب ہوتی تھی تو واقعات سناتے تھے۔ اس دن بھی میں نے بیٹھا بات کی تو پتہ چلا کہ ان کی تقریباً 90 سال عمر جو ہے ہو گئی، 89 پلس ہو گئے ہیں۔ تو پارٹیشن کے میں نے ان کو واقعات پوچھا تو کہنے لگے کہ مجھے بہت ساری باتیں یاد ہیں، میں 14-15 سال کا اس وقت تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ ہم ایک سیریز یہ بھی شروع کریں، ان سے ریکارڈنگ کروائیں، لیکن چونکہ سردی ہے، کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ جو واقعات انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں اس میں تھوڑا سا سمجھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے سمجھنے میں۔ اس سے پہلے میں ان سے یہ جب واقعات سن چکا ہوں تو اس پہ کافی اچھی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس میں تھوڑا مختصر انہوں نے بیان کیا کہ جو باتیں تھیں۔ تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا دن گزرتے ہیں اور تھوڑی ان کی صحت بہتر ہوتی ہے تو ہم ان سے پارٹیشن سے لے کے آنورڈ جو بھی واقعات ہیں ان کی زندگی کے، فوج میں رہے، کہاں کہاں ڈیوٹی کی، مشرقی پاکستان میں بھی انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ وغیرہ میں، اور ظاہر ہے زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسان شیئر کرے اور دوسروں کو سن کے ان سے فائدہ حاصل ہو۔ تو امید ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کی ایک فارمل گفتگو ہے، انفارمل گفتگو ہے آج کی، کہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ ریکارڈ کروں۔ نعت ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے کیمرہ آف نہیں کیا، اور وہ گفتگو جو میں چاہ رہا تھا ان سے نارمل موڈ میں ہو، تو وہ کچھ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج۔ باقی اس کو کنٹینیو کریں گے اور ان سے پرانے جو واقعات ہیں، جس جگہ پہ وہ رہے ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ایک کنٹینیو کرتے ہیں سلسلہ۔ تو ابھی دیکھیں ان سے باتیں سنتے ہیں، تو تھوڑی سی آواز کا شاید ایشو ہو لیکن مزہ آئے گا، تو ابھی دیکھتے ہیں۔ ابھی لینا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ کرنا زیادہ یہ موضوع ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محتاط جا موضوع ہے، یہ موضوع محتاط ہے۔ میں تے سوچتا ہاں شاید بولتا نہیں ہے، یہ بہت محتاط ہے، بہت احتیاط طلب ہے۔ دسمبر دی آئی کنی ہے، آج جنوری دی کنی ہے؟ مہینہ ہونے والا ہے، 90 شروع ہوا ہے۔ 90 سال پورے نہیں ہوئے، شروع ہوا 90 والا سال، تے وہ 17 دسمبر تو شروع ہے، 17 دسمبر تو شروع ہے، تے ہن کو مہینہ ہو گیا ہے، 89 دے ہو گئے، 17 دسمبر، ہاں 89 دا ہو گیا، 89 دا۔ کہڑے واقعات یاد نے تمہیں؟ پارٹیشن بھی یاد ہے؟ سارے یاد نے مینوں بہت۔ پارٹیشن تے میں جوان سا، 14 سال عمر سی میری ادوں۔ ساڈے پنڈ دے جڑا حملہ ہویا سی، میں شامل سا اس وچ، تے سانوں پھر روک دتا گیا سی، جوان بچیاں نوں تے بڑھیاں نوں نہیں جان دینده۔ مینوں میاں جی کولوں لنگھیا تے انہاں نے نہیں روکیا، تے اگے روکیا تے پتہ نہیں کہڑا بندہ سی، انہیں باہوں پھڑ لیا، چل پیچھے مارو، تمہوں لبن گے سکھاں وال ویکھن گے، تے پھر انہیں واپس کر دیا۔ سکھاں نے حملہ کیتا سی پنڈ تے؟ ادوں کی سچویشن کی سی؟ اور جڑے سکھ نے وہ کہندے نے جناب ساڈے نال زیادتی ہوئی ہے، مسلمان کہندے نے ساڈے نال زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں بس اس طرح ہی ہر کوئی یہی محسوس کرتا ہے۔ ساڈے پنڈ دے 82 پنڈ سن سکھاں دے، جے کٹھے جڑ کے جے نہ حملہ کیتا سی، اگر چندرکے نوں بھن لیا تو پھر خیر میرا ہے، کیونکہ یہ بڑا پنڈ سی،
ایک دو تین گلاں سن. ایک تے ایک شہرت بھی ہے علاقے وچ اپنی ساکھ سوکھ انہاں دی ٹھیک سی. تے چودھریاں دا پنڈ سی. سارے تقاضے تے پورے سن. کوڈیاں میلے نکلنے پڑھنے پینے سارے کام ہونے. ایسا سی. تو پھر وہ ماریا گیا سی انہاں جتھیدار جہڑا سی کوڑی تے چڑھیا سی. تے وہ 4 بندے ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ. ਇੱਕ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਰੀਆ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ. 4 ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ. ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ. ਕੁਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੁੱਠੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਈ ਲੈ ਕੇ. ਅੱਗੋਂ ਬਰਛੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਛੀ ਲਾਈ, ਬਰਛੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਡਟ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ. ਨਸ ਭੱਜ ਪੈ ਗਈ. ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਬਕਾਇਆ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰੇ ਬੱਧੇ ਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਾ ਭੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ. ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ. ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਨੇ ਝੜਕ ਮਾਰੀ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇਰਾ ਡਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ. ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਜੀ ਦੀਆਂ ਸਨ. ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੌਮ. ਸਿੱਖ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਨ. ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ. ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਸਨ. ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ. ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਟਨੇਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ. ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ? ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ. ਅੱਛਾ, ਰਿਆਸਤ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਵਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ 12 ਪਿੰਡ ਸਨ. 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਨ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਭਟਨੇਰ ਇਲਾਕਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਨਾ ਸੂਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਸੂਬਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ. ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਟਨੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਭੱਟੀ ਇਲਾਕੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕਾ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਸਨ. ਸਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਨ ਕੰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀਨਦਾਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ. ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ. ਕੰਜੂਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੱਤਾਂ ਦਾ. ਕੰਜੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੈਣ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਭੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ.
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਉਦੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ, YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਜਾਂ ਭਰਾ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਸਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੂਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਤਬਰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਰਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਬੈਰਾ ਕਰਬਰਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਫੇਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਚਾ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ। 140 ਮੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 140 ਨਹੀਂ, 140 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ 40। ਅੱਛਾ 40 ਮੀਲ। 40 ਮੀਲ। 40 ਮੀਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੜਕ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ? ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ GT ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿੰਗ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। GT ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚੰਦਰਕੇ ਤੋਂ ਸਨਖਤਰਾ, ਤਮਥਲ, ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਥਲ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਥਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ 4-5 ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਟੇੜੀਆਂ ਮੇੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਸਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਤਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਏ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਮ ਨਜੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਰਾਹਬਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਈਡ ਉਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਤੇ ਰਾਹਬਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।